بتانی ہے اس بات پر، یہ تانے کے طور پر نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مشابہت سے بہت روکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 3 جگہ میں نے ابھی پڑھی تو وہ تعجب ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی مشابہت برداشت نہیں کرتے۔ تیسری بات جو اصل بتانی ہے، چونکہ ایک طریقے سے یعنی ہیپی نیو ایئر بھی اینیورسری، تیسری جو ہے ہمارے معاشرے میں بہت ہیں، بہت رونے کی بات، جب ہم سنتے ہیں تو بہت رونا آتا ہے، وہ ہیپی برتھ ڈے ہے، ہیپی برتھ ڈے۔ یہاں بھی وہی بات کہ میری زندگی کے کتنے سال گزر چکے ہیں، مجھے رونا چاہیے، رونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ تو عیسائیوں کا، یہودیوں کا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں یہودیوں کی مشابہت اور یہودیوں جیسا بننا برداشت نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے تھے۔ جب مدینہ المنورہ آئے تو یہود بھی روزہ رکھتے تھے، بھائی یہود کو پوچھا گیا، بھائی آپ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو کہ اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے جو نجات ملی تھی وہ 10ویں محرم کو ملی، تو ہم شکر کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ تو کہا جب تم لوگ رکھتے ہیں تو ہم تو زیادہ مستحق ہے اس بات کے کہ ہم روزہ رکھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ شروع کیا، اور رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے 10ویں محرم کا روزہ فرض تھا۔ جب روزے آ گئے رمضان کے تو اس کی فرضیت ختم ہو گئی، اب مستحب ہے اس کا روزہ رکھنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہود بھی روزہ رکھتے ہیں 10ویں محرم، ہم بھی رکھتے ہیں، اور آپ اس سے تو بہت منع کرتے ہیں یہودیوں سے مشابہت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آئندہ میں زندہ رہا تو میں یا تو 10ویں اور 11ویں یا 9ویں 10ویں تاریخ کو روزہ رکھوں گا، یعنی ان کی مخالفت۔ عبادت میں مشابہت برداشت نہیں، عبادت میں ایک جیسا ہونا برداشت نہیں، تو اس میں کیسے برداشت ہوگا؟ ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتابوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف بال ہوتے تھے، تو جو یہود نصارہ ہیں، اہل یہود، وہ بال کو ایسے ہی چھوڑ دیتے، بیچ میں سے مانگ نہیں کرتے تھے۔ تو جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم نہیں ملتا تھا اس میں ان کی مشابہت اختیار کرتے تھے، کیونکہ یہ کتاب والے تھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ مانگے نہیں لگاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مشابہت نہ کرنے کے لیے بیچ میں سے مانگ نکالی، جس کے زلف بال ہو، اس لیے کہ چھوٹے بڑے رکھنا نہا عن القذ، گناہ ہے، گناہ۔ ادھر سے تھوڑے کٹوائیں، ادھر سے تھوڑے، معاف کرنا برا لگے، لیکن حدیث شریف میں نہا عن القذ، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے تھوڑے، چھوٹے اور بڑے اس طریقے سے کٹوانے کو منع لکھا ہے علماء۔ حدیث شریف میں نہا اللہ علیہ وسلم نے زلف بال رکھے تو بیچ میں سے مانگ بنائی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی موافقت اور ان کے جیسا ہونا برداشت نہیں کرتے۔ سلام میں ہے، سلام میں تو کہا یہود عیسائی انگلیوں سے سلام کرتے تھے اور یہود ہاتھ سے سلام کرتے تھے۔ حدیث شریف میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى، یہود اور عیسائیوں کے ساتھ یہودی اور عیسائیوں کی مشابہت نہ کرو۔ تو ذرا سوچے تو صحیح، جب عبادت میں مشابہت برداشت نہیں ہے تو یہ ہیپی برتھ ڈے میں کیسے مشابہت برداشت ہوگی؟ یہ تو یہودیوں کا کام ہے، عیسائیوں کا کام ہے، غیر مسلموں کا کام ہے۔ اور پھر ذرا سوچے تو صحیح، کیوں مناتے ہیں؟ اس کی بنیادیں، پہلی بنیاد تو یہ ہے کہ یہ تو ترقی یافتہ لوگوں کا کام ہے، ترقی یافتہ گوروں کا کام ہے، انگریزوں کا کام ہے۔ دوسرا، میں بڑا ہو گیا، اس پر میری عمر بڑھ گئی، تو میں نے ابھی کہا نا مائنس ہو تو عمر بڑھ گئی، تو میں نے ابھی کہا نا مائنس ہو تو رونا آنا چاہیے۔ بھائی میری 40 سال کی عمر ہو گئی، 50 سال کی عمر ہو گئی، بھائی رونا چاہیے کہ اب 20-30 سال باقی ہیں، قبر کی تیاری کرو، رونا چاہیے، اس پر تو خوشی منا رہا ہے۔ اچھا، دو بنیادوں پر، ایک تو ترقی یافتہ گوروں کا، انگریزوں کا، اور اللہ معاف کریں ہمارے یہاں تو انگلش بول کے فخر کرتے ہیں، انگلش بول کے فخر، میں اس کو منع نہیں کر رہا انگلش نہ سیکھیں، ہم تو انگریزوں کی اتنی غلامی کی 100 سال تک ابھی بھی غلامی میں ہی چل رہے ہیں۔ چائنا، فرانس، بیلجیم، ناروے، کوریا، یہاں انگلش بولنا برداشت نہیں ہے۔ اگر کوئی سوال کرتا ہے تو جواب بھی نہیں دیتے۔ مفتی مامو صاحب باردولی صاحب کا سفر ہوا، ان کا ایک سفر پڑ رہا تھا، تو کہا میں نے ان کو وہ ہوٹل والوں کو کہا تو انہوں نے ذرا برابر جواب نہیں دیا۔ تو میں نے ساتھی سے پوچھا کیوں جواب نہیں دے رہے ہیں؟ میں انگلش میں کہہ رہا ہوں، تو کہا آپ نے انگلش میں کہا نا، اس لیے جواب نہیں دیا۔ ان کی زبان میں پوچھنا پڑے گا۔
जापान, चाइना, कोरिया, बेल्जियम, नॉर्वे, ये तो वो मुल्क है जो तरक्की याफ्ता है, वो इंग्लिश बोलना बर्दाश्त नहीं करते। अभी तो सिवाय इंग्लैंड वगैरह यूरोप के चंद ममालिक है जो इंग्लिश बोल रहे हैं, और हम इंग्लिश बोलने को फख्र समझते हैं और वो अपनी जबान बोलने को फख्र समझ रहे हैं। हमको तो उर्दू और अरबी दी गई थी, उर्दू और अरबी, लेकिन गुलामी इतनी हो गई है कि उनकी हर चीज ले ली हम, यहूदियों की हर चीज। हमारे यहां तो तसव्वुर नहीं है, अब तो हमारे यहां उर्दू का भी जनाजा निकल चुका है। हमारी जबान तो अरबी, उर्दू और फारसी। आज तक हमारी सरकारी सफात पर मौजे लिखते हैं, मौजे। ये मौजा क्या है? फारसी के अल्फाज हैं बहुत सारे, अभी भी फारसी और उर्दू अभी गुजराती में चल रही है। मैं अभी वो तलाक के बाद में वो 12 सफ़े होते हैं, किसी ने 3 तलाक दी थी, वो तलाक के मसाइल 2-3 आए, उसके 12-15 सफ़े होते हैं कोर्ट से जो तलाक होती है। मैंने उसको सफहात पढ़े तो हमारे तलबा को बताया, देखो इसमें उर्दू अरबी के कितने अल्फाज हैं, कागजात उर्दू, उसमें तो साफ गुजराती होता है और प्योर गुजराती। अब तो हम, हमारे गांव वाले भी प्योर गुजराती तो नहीं बोलते, सचिन को हचीन हो जाता है हमारा, नवसारी को नवहारी हो जाता है हमारा, तो हमारी तो प्योर नहीं है, लेकिन सरकारी कागजात पर तो प्योर होती है। मैंने तलबा को बताया, देखो इसमें उर्दू, फारसी, अरबी के कितने अल्फाज, ये प्योर गुजराती के बावजूद। क्यों? पिछड़ा हमारा यही था, ये तो अंग्रेजों ने बदल दिया। इसके लिए मेरे भाइयों, अगर आदमी, बहुत सारे इसमें ऐसे हैं जो अपनी उम्रें छुपाते हैं, उम्रें छुपाते हैं और फिर हैप्पी बर्थडे भी मनाते हैं, बड़ा होने की खुशी, और जब उम्र पूछते हैं तो छोटी बताते हैं। बड़ा होना बर्दाश्त नहीं, किसी को भाई कितनी उम्र है, 60 साल नहीं 50 गिनवाता है, और जब बर्थडे मनाता है तो 60 की मनाता है। ये है ना, ये मसनूई बनावट खुशियां हैं। और जरा सोचो तो सही, अगर हम अपनी औलाद की और बेटियों की, बहू की अगर हैप्पी बर्थडे मनाएं और हम अपनी औलादों को यहूदियों का तरीका सिखा रहे हैं जो नाजायज है, और हम तालियां बजा रहे हों और केक काट रहे हों, हालांकि हमको खुशियों के मौके दिए हैं, उनसे लेने की। हमारे यहाँ बच्चा पैदा हो तो अकीका, वो केक से बड़ा है कि नहीं, 2 बकरे और बड़े जानवर। उलमा ने लिखा है अगर बकरे की ताकत नहीं है तो बड़े जानवर में लड़के की तरफ से 2, लड़की की तरफ से 1। बोलो केक बड़ा कि ताकत ये बड़ा है? अगर बच्चे निकाह हुआ, निकाह तो निकाह के शुक्राने पर वलीमा सुन्नत है। कुरान पूरा हुआ, बच्चे का नाजरा पूरा हुआ। जो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सूरह बकरा सीखी तो ऊंट ज़बा करके दावत की थी। हाफिज कुरान इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का बेटा हाफिज हुआ तो पूरे गांव को दावत की थी। ये खुशी के मौके हैं। ईद, ईद पूरे गांव को खिला, माशाल्लाह अभी दावत हुई अकीके की, बहुत सारों को दावत दी। हमारी अभी मोहल्ले में हुई, हमारे मोहल्ले। ऐसी खुशियों के ऊपर अकीका करो, अकीका बड़े बड़े दावत करो। कौन कहता है हमारे पास खुशियों के मौके नहीं है? ईद खुशी के मौके हैं, अकीका खुशी के मौके, निकाह खुशी के मौके, हमारे बच्चे का कुरान पूरा होना खुशी के मौके, उस पर खुशी मनावे। केक में तो गैस होता है और उससे तो मोटे हो जाते हैं, और अकीके में जो खाना है ना खाना, उससे तो ताकत, और उससे तो मोटे हो जाते हैं, और अकीके में जो खाना है ना खाना, उससे तो ताकत आती है। तो वो लोग हमारा अकीका नहीं लेंगे, वो लोग हमारा अकीका नहीं लेंगे, हम उनका ले रहे हैं। सोचो तो सही, जो गैस वाला होता है, जरा सोचे तो सही इस बात। और अपनी औलादों को सिखा रहे हैं हैप्पी बर्थडे मनाना, जो आप औलादों को यहूद नसारा का तरीका सिखा रहे हैं, वो औलाद फरमा बरदार हो। इसके लिए मेरे भाइयों, हमारे आपसे बहुत मोहब्बत से दरखास्त है, जब ये बातें हम सुनते हैं अपनी बेटों की, बेटियों पर, और अपनी खुद की और अपनी बीवियों की हैप्पी बर्थडे पर तहाइफ का देना, और आप कहोगे हमारी खुशियों के मार, बस शरीयत ने इतनी खुशियों के मौके रखे हैं, उस पर मनाएं। हम आपसे एक तश्कील करते हैं कि कौन कौन नियत करता है कि इंशाअल्लाह हम भी नहीं मनाएंगे और अपने घरों में मोहब्बत से कहेंगे कि यहूद और नसारा का तरीका मेरी औलाद में। और याद रखना, हदीस शरीफ में है, जो नेक काम करके जाता है और उसके पीछे औलाद करती है तो उसका सवाब मिलता है, और अगर गुनाह का तरीका जारी करके गया और कब्र में चला गया, वो गुनाह अपनी कब्र में भी आएगा। तो कौन चाहता है कि मेरी हैप्पी बर्थडे मेरी बच्चों की बुनियादों पर मैं करूं और मेरे मरने के बाद भी हैप्पी बर्थडे मनाकर मेरी कब्रों में गुनाह आते रहे? इसके लिए कौन कौन नियत करता है कि इंशाअल्लाह मैं भी नहीं करूंगा, मेरे घर में भी मोहब्बत से इसका जानना? कौन कौन नियत करता है इंशाअल्लाह? अभी हाथ बराबर नहीं उठा रहे हैं, हमने बड़ी तश्कीलें नहीं की है। माशाअल्लाह इतना बड़ा मजमा तय कर लेगा और ये बात अपनी बीवियों तक पहुंचावे, ये बात अपनी बेटियों तक पहुंचावे कि यहूद और नसारा का तरीका मैं जारी नहीं करूंगा और मेरे मरने के बाद इसका गुनाह मेरे सर पे नहीं है। तो ये मोहब्बत, लेकिन मोहब्बत से हम हाकिम बन के न चले घरों में, जैसे आदत है, नेक कामों के लिए मोहब्बत और नरमी चाहिए।